गुजरात के विसावदर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसके प्रचार प्रसार के दौरान हंगामा मच गया। विसावदर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार अभियान पर तनावपूर्ण घटना घटी। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल इटालिया एक रोड शो एवं सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान भाषण के समय भाजपा समर्थक और विसावद नगर पालिका के एक मौजूदा कॉर्पोरेटर कमलेश रिबड़िया के पुत्र सहित कई अन्य लोगों ने उनके ऊपर पत्थर फेंकने की कोशिश की, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। आप उम्मीदवार इटालिया ने स्थानीय पुलिस थाना पहुंचकर इस हमले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आज जीवापरा विस्तार में विसावदर नगरपालिकानो एक वोर्ड है जीवापरा, एमां आम आदमी पार्टीनी अमारी प्रचार सभा हती, एमां हूँ हाजर हतो। आ सभा पूरी थई, मारुं वक्तव्य पूरुं थयुं एटले अमारा एक कार्यकर्ताए मने एमना घरे चा पीवा माटे बोलाव्यो, એટલે હું એમના ઘરે જઈને બેઠો ત્યાં રૂમમાં। આ દરમિયાન મને અને અમારા સાથી હરેશભાઈ સાવલિયાને જાણવા મળ્યું, ફોન આવ્યો કે આપણી ગાડી ઘેરી લીધી છે, પથરાઓ મારે છે, ગાળો બોલે છે અને બાંધવાની ઝઘડો કરવાની ફૂલ તૈયારીમાં 100-150 લોકોનું ટોળું આવ્યું છે। એટલે અમારા હરેશભાઈ સાવલિયા, અમારા અન્ય કાર્યકર્તાઓ ફટાફટ, હું તો ત્યાં બેસેલો હતો મહેમાન તરીકે, તમામ કાર્યકર્તાઓ દોડીને ત્યાં મારી જે કાર પાર્ક થયેલી હતી ત્યાં ગયા અને ત્યાં જોયું તો ભાજપના કોર્પોરેટર કમલેશ રીબડિયાના કુપુત્ર તેમજ ભાજપના બીજા કોર્પોરેટર નાસિર નામના વ્યક્તિના માણસો એ ગાળાગાળી કરતા હતા, હાથમાં પથરાનું લઈને આવ્યા હતા। અને ત્યાર પછી હું એ પેલા ભાઈના ઘરેથી નીકળ્યો, ઊભો થઈ અને નીકળ્યો એટલે મને પણ પથરા મારવાની કોશિશ કરી, પણ બીજા બધા લોકો એને પકડી રાખ્યો। એ માણસને હું જોઈ ઓળખું। પછી અમે અહીંયા પોલીસ સ્ટેશને આવ્યા તો પાછળ બીજા 2-5 માણસો આવ્યા પોલીસ સ્ટેશને અને અહીંયા ગાળાગાળી કરવા લાગ્યા। તો અમે અહીંયા પીઆઈ સાહેબને મળ્યા, જે કાંઈ ઘટના જેવી રીતે જેમ બની હતી એની વાત કરી। પીઆઈ સાહેબે અમને સહયોગ આપ્યો અને જે કાંઈ કાયદા પ્રમાણેની કાર્યવાહી હોય એ પ્રમાણે અમારી ફરિયાદ લખી લીધી છે। गुजरात के वडोदरा में नर्तन कला केंद्र द्वारा हेतवी दानी के आरंगेत्रम का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर के मांजलपुर क्षेत्र स्थित नर्तन कला केंद्र द्वारा एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैथिली देसाई द्वारा संचालित नर्तन कला केंद्र की नृत्यांगना हेतवी दानी का आरंगेत्रम वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में आयोजित किया गया। 7 साल से भरतनाट्यम की प्रैक्टिस के बाद आरंगेत्रम के आयोजन में बड़ी संख्या में लोग जुड़े और उनके नृत्य और कला की सराहना की। मैंने 7 इयर्स भरतनाट्यम के कंप्लीट किए हैं। मैं पहले भरतनाट्यम गोधरा में मैंने सीखना शुरू किया, मिसेस नेहा राहुल जी के अंडर अभिनय दर्पण एकेडमी से सीखा मैंने। फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने मैथिली मैडम का मुझे कांटेक्ट दिया। फिर मैंने नर्तन कला केंद्र ज्वाइन किया। फिर मैंने भरतनाट्यम मैं विशारद की एग्ज़ाम देने वाली हूँ और मेरे 7 इयर्स कंप्लीट है। तो ये मेरा 7 इयर्स कंप्लीट होने पे नर्तकी स्टेज परफॉर्मेंस करती है, उसको आरंगेत्रम बोलते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब पहले बचपन से मेरा ड्रीम था कि मैं आरंगेत्रम करूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हेतवी गोधरा से है ओरिजिनल, तो उसने 6 साल नेहा मैडम है राहुल जी करके, उसके पास ट्रेनिंग ली थी। फिर नेहा मैडम ने विशारद के लिए वो जब बड़ौदा आई और उसको आगे करने का मन हुआ, तभी वो मेरे पास आई और 1.5 साल से मेरे पास प्रैक्टिस कर रही है। विशारद का एग्ज़ाम दिया है उसने और ये आरंगेत्रम की प्रैक्टिस कर रही थी और आज हम ये आरंगेत्रम करने जा रहे हैं। मैं भरतनाट्यम का क्लास चला रही हूँ। नर्तन कला केंद्र मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है और मैं मांजलपुर में क्लास चलाती हूँ। जो आरंगेत्रम जिसको बोलते हैं, मतलब फर्स्ट रंगमंच आरोहण बोलते हैं उसको, तो पूरा जो मार्गम सीखते हैं बच्चे ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो उसका आज फर्स्ट परफॉर्मेंस रहता है। गुजरात के वडोदरा में वंशिका मेहता के भरतनाट्यम आरंगेत्रम का आयोजन किया गया।
वडोदरा के एसएसजी अस्पताल के ऑडिटोरियम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हेतवी परिक की शिष्या वंशिका मेहता के आरंगेत्रम का आयोजन किया गया। वंशिका 5 साल की उम्र से भरतनाट्यम का अभ्यास कर रही है। इस मौके पर उन्होंने अलारिपू, जतीश्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और थिलाना सहित 6 प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और वंशिका की प्रस्तुतियों की सराहना की। मैं 7 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने विशारद की एग्ज़ाम दी है अभी, भरतनाट्यम विशारद पूर्ण। तो उसके बाद आरंगेत्रम किया जाता है। तो आरंगेत्रम एक पहला सोलो परफॉर्मेंस होता है जो गुरु जो होता है वो अनुमति देता है अपने शिष्य को कि अब आप सबके सामने परफॉर्म कर सकते हैं अपना जो नृत्य तालीम, जो 7 साल की तालीम ली होती है। श्रीमती हेतवी परिक, जो अकोटा में उनका क्लास है, मैंने वहाँ से भरतनाट्यम की 7 साल की ट्रेनिंग ली है। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा में 15 जून से बड़ौदा प्रीमियर लीग की शुरुआत होनी है, जिसके चलते विविध प्रकार से प्रमोशन किए जा रहे हैं। वडोदरा में बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा पहली बार BPL यानी बड़ौदा प्रीमियर लीग का आयोजन 15 जून से होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई है। इसी के तहत वडोदरा के सयाजी बाग रोड पर हैप्पी स्ट्रीट्स और रोड और वे का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा वासी बड़ी संख्या में जुड़े। इस मौके पर लोगों ने जुम्बा किया, अलग अलग गेम्स खेले, करतब दिखाए और अपनी फिटनेस का प्रदर्शन भी किया।
इस मौके पर पुलिस कमिश्नर नरसिंह कुमार, BCA के अध्यक्ष प्रणव अमीन, म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू सहित गणमान्य उपस्थित रहे। તો આજે BPL અમારી જે બધાને ખબર છે કે બરોડાની ક્રિકેટિંગ લેગેસી એના લીધે આ ટાઈમ્સ ફેસ્ટિવલમાં અમે BPL નું બી લોન્ચ કર્યું છે એટલે પબ્લિકને ખબર પડે. અમારી બધી ટીમો બી આવી છે જે યંગસ્ટર્સ છે. નેક્સ્ટ વીક આપણે જૂન 15 ચાલુ થવાનું છે કોટંબી સ્ટેડિયમમાં. બધા યંગસ્ટર્સ પરફોર્મ કરવાના છે. ઇટ વુડ બી ગ્રેટ ઇફ એવરીવન બરોડાની જે પબ્લિક છે જે જોવા આવી શકે એના યંગસ્ટર્સને સપોર્ટ કરી શકે. મેચેસ ટેલિકાસ્ટ બી થવાની છે. સો ઇટ વિલ બી અ વેરી ગુડ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ સી વેરી ગુડ ક્રિકેટ ઇન બરોડા. એબ્સોલ્યુટલી આ નવા ક્રિકેટરો માટે બી છે કે એટલે આપણું નેક્સ્ટ ટેલેન્ટ ક્યાંથી આવશે. દર વર્ષે વી વિલ કીપ પ્લેઇંગ. આમાં અંડર-19ના પ્લેયર્સ બી રમવાના છે, સિનિયર્સ બી રમવાના છે અને આ બધું ટેલિકાસ્ટ થવાનું છે. હોપફુલી આપણા પ્લેયર્સ લાઇમલાઇટમાં આવશે અને એમને ફ્યુચરમાં બહુ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળશે. आज बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन और टाइम्स ऑफ इंडिया ने मिलजुल के हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन किया है। हैप्पी स्ट्रीट इसलिए ये प्रोग्राम हमने BCA ने स्पॉन्सर किया है क्योंकि बड़ौदा की सबसे पहली बड़ौदा प्रीमियर लीग आ रही है 15 जून से 29 जून तक और कोटंबी स्टेडियम में सब मैचेस खेली जाएगी। उसको प्रमोट करने के लिए ये एक हैप्पी स्ट्रीट BCA ने स्पॉन्सर की है। क्योंकि हम चाहते हैं कि बड़ी तादाद में लोग क्रिकेट लवर्स मैच देखने आए और सब खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं। गुजरात के वडोदरा में भाजपा द्वारा जल शक्ति अभियान चलाया गया, लेकिन स्थानीय निवासियों ने पार्टी पर कई सवाल उठाए हैं। वडोदरा महानगर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे जल शक्ति अभियान के तहत आज शहर अध्यक्ष जयप्रकाश सोनी की अगुवाई में शहर में पहला स्पॉन्ज पॉन्ड का उद्घाटन व होम कंपोस्ट किट का वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कारेली बाग के स्काई हार्मनी अपार्टमेंट के बगल में आनंद नगर अंबालार पार्क गरबा ग्राउंड की गली में ये कार्यक्रम हुआ, जहां लोगों को किट वितरित किए गए। आज हमने स्पॉन्ज पॉन्ड स्पेसिफिकली इस एरिया के लिए जहां बारिश का पानी बहुत परकोलेट करने की ज़रूरत है और यहाँ रोड पे एक थोड़ा सा बारिश में भी पानी भर जाता है, तो इसके लिए हमने स्पेशली स्पॉन्ज पॉन्ड बनवाया है ताकि ज़्यादा पानी एक साथ अंदर ज़मीन में जाए तो ये समस्या महदन से इसका सॉल्यूशन है। तो ये इसके साथ साथ में ऑर्गेनिक वेजिटेबल का कंपोस्टिंग किट भी हमने तैयार किया जो लोगों को आज डिस्ट्रीब्यूट किया है और अभी हम बाकी भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 9 जून 2025 आज महत्वपूर्ण दिन है। मोदी सरकार के 11 साल आज पूर्ण हो रहे हैं और मोदी 3.0 गवर्नमेंट के आज 1 साल पूर्ण हो रहा है। इस दिन विशेष दिन के आधार पे आज जल संचय अभियान वडोदरा महानगर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से शुरू होने जा रहा है। आज शुभारंभ करने जा रहे हैं हम। यहाँ स्पॉन्ज पॉन्ड और होम कंपोस्ट किट का हम वितरण भी किया है प्रतीकात्मक। ऐसे बहुत सारी किट का वितरण हम करने जा रहे हैं और पानी जो जल है वो जल ही जीवन है ऐसा सूत्र साकार करने के लिए जो बारिश में जल आता है उसको बचाव करके फिर से मनुष्य जाति के लिए उपयोग में आए, ऐसा एक प्रयोग स्पॉन्ज पॉन्ड के माध्यम से किया गया है। और जो घर में अपने वेस्ट होता है वो वेस्ट को उपयोग करके फिर से उसी का माध्यम बना के फिर से छोटे वृक्ष हम घर में ही उगा सकते हैं। ऐसी होम कंपोस्ट किट का भी आज हमने अनावरण किया है, वितरण किया है। वहीं इस मौके पर स्थानीय निवासियों में नाराजगी देखी गई। उन्होंने प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। जब मॉनसून आता है तो इलाके में जल भराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है, तब मदद के लिए कोई नहीं आता और अब सब यहां उद्घाटन के लिए पहुंचे हैं, ऐसा आरोप लोगों ने लगाया है। અહીંયા પાણી ભરાવાની સમસ્યા છે। દર વર્ષે 2-3 ઇંચ પડે ને એમાં પણ ઘરમાં પાણી ભરાઈ જાય છે, બરાબર છે। હવે આ કરાયું છે, આમાં કચરો ભરાશે તો પણ કોઈ નિકાલ આવવાનો નથી અને કહે છે કે થઈ જશે કરે છે। અમારે તો પ્રોપર પાણીની લાઈન કનેક્શન આજે 15 વર્ષથી ભાજપ સરકાર ચાલી રહી અને 15 વર્ષથી બીજેપી જ આવે છે। એક વસ્તુ પૂછવા માંગીએ છીએ અમે કે આજે 15 વર્ષમાં 5 વર્ષ તો તમને ગ્રાન્ટ આપે છે તો તમે લાઈન કેમ નહીં નાખતા? પાણીની લાઈનમાં હોય તો ગટર મિક્સ થાય, અત્યારે ગટરની લાઈનોમાં વરસાદી ગટરની લાઈનમાં ગટરની લાઈન મિક્સ છે। આજે 15 વર્ષથી તમારે અમે વોટ આપીએ છીએ તો અમને કામગીરી એવી આપો ને
આજે એક તમે વરસાદી ખાલી એ બનાવી બેઠા શું મતલબ એનો સાહેબ? હે? અમે 35 વર્ષ અહીંયા રહીએ છીએ, અમને વિશ્વાસ આજે પણ છે એ કરશે. હજુ અમારે 4 ભૂંગળા નાખવાના, પણ આની કામગીરી પહેલા કરવામાં આવી છે, તો પેલા ભૂંગળા કેમ નથી નાખવામાં આવ્યા? સાહેબ મેં તમને જોયા છે, તમે પર્સનલી આવો છો, હું ના નથી પાડતો સાહેબ, એ વસ્તુ થાય ને કામગીરી. મારા ખર્ચે મેં 3.5 લાખ મેં કઈ ના નથી પાડતો ના પડે એના માટે નાખ્યા છે સાહેબ. અમને કોઈ વાંધો નહીં, અમને એ વિષય નથી, પણ અમારી ગટર લાઈન તો કરી આલો. ગટર લાઈન તો અમે 6 વખત ટેન્ડર ના કઢાવડાયું, પણ સાહેબ તો પછી પાસ આજે 15 વર્ષથી તમારું ટેન્ડર પાસ નથી થતું સાહેબ, એ વસ્તુ ખોટી છે. તો સાહેબ આજે 15 વર્ષથી અહીંયા કારેલી બાગમાં પ્રોબ્લેમ છે સાહેબ. આ તમારો પ્રોબ્લેમ શાના માટે સોલ્વ કરવા માટે જ કર્યો છે. તમે ગયા વર્ષે પણ વરસાદમાં હતા સાહેબ. હું તો રાત્રે 12:30 વાગે આવ્યો હતો અને એના માટે તાત્કાલિકમાં મારો ખર્ચો કર્યો છે. કોર્પોરેશનમાં કોઈ લોન નથી. 220 ફૂટનો બોર કર્યો. હાના માટે તમારે પાણી ના પડે સાહેબ પેલો આપણું લેશન આપણે એનું લઈએ, પણ આમ નહીં એક બાજુ આવી જતો. આજે 35 વર્ષનું સાહેબ અહીંયા નાનાથી મોટા થયા, આજે વર્ષોથી અમે ઘૂંટણીયા સુધી પાણી જોઈ રહ્યા. તાત્કાલિકમાં કરાયું મેં 3.5 લાખ રૂપિયા તો સાહેબ આપણને કરાવડાવો ને, આજે અમે તમને જોઈને શું વોટ કરી પરમ દાડે તમે કીધું છે કે તું લાઈન બદલવાની લાઈન બદલ, અહીં આટલી બધી અને સાહેબ હજુ એનું નિરાકરણ કેમ ના કરો કીધું ને તારો ટાઈમ તો લાગે ને સાહેબ? પછી વરસાદ ચાલતો જશે, તમે એવું કહેશો કે વરસાદી ચાલી રહે તો કામગીરી નહીં થાય. ચેમ્બર કરવાની જવાબદારી મારી. બસ કઈ વાંધો તારે વરસાદી પાણીનો પ્રોબ્લેમનું સમાધાન માટે અહીંયા કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. સ્મોકવેલનું એ છે, અંબાલાબાગ રસ્તા ઉપર પણ અંબાલાબાગ ગ્રાઉન્ડની અંદર પણ કામગીરી કરાવડાવવામાં આવી છે. અહીંયા આગળ વરસાદી ગટરના પાણીનું નિકાલનું ખૂબ જ મોટી સમસ્યા છે. એના સમાધાન માટે જ્યારે કામગીરી કરતા હોય ત્યારે લોકોને એવું છે કે આ પાણી અહીંયા આગળ ભરાય છે, વર્ષોથી ભરાય છે, એનો નિકાલ ના થાય. અને વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા અહીંયા આગળ નવી જે જૂની 25-30 વર્ષ જૂની જે લાઈન છે એ લાઈનમાં મોડા નાના થઈ ગયા છે, પાણીનો નિકાલ મોડો થાય છે. સમયાંતરે પાણી નિકાલ માટે વાર લાગે છે. વરસાદનો છેલ્લા 4-5 વર્ષની અંદર ટ્રેન પણ બદલાઈ ગયો છે. એક જ કલાકની અંદર 3-4 ઇંચ વરસાદ પડીને સમગ્ર વડોદરા શહેરને જ્યારે વરસાદ ઘેરતો હોય એવા સંજોગોની અંદર આ સૌથી જૂનો પ્રશ્ન છે. આ પ્રશ્ન હલ કરવા માટે જ અહીંયા આગળ બધા પધાર્યા છે. અને આ જે રિચાર્જિંગ વેલ કરી છે એની માટે જ કરી છે. એ લોકોની લાગણી ચોક્કસ સાચી છે. ફરીવાર એ પાણી ભરાય અને એમના ઘર વકરીના નુકસાનનો સામનો ના કરવો પડે એટલે એમની લાગણી ચોક્કસ સાચી છે. પણ આવનાર દિવસોની અંદર આપણે કામગીરી એ પ્રકારની કરી રહ્યા છે કે જેથી કરીને આવનાર દિવસોમાં જો વધુ વરસાદ પડે તો પણ તાત્કાલિક પાણી નીકળી જાય એ પ્રમાણેની કામગીરી આગળ કરીએ. હવે અમને પ્રોબ્લેમ છે ને, અમને પ્રોબ્લેમ દર વર્ષે પાણી ભરાય છે. અહીંયા જ્યારે પાણી ભરાય છે વરસાદી કાચ જ અહીંયા ચોકઅપ છે. જ્યારે પાણી ભરાય છે ને ત્યારે કોઈ નથી આવતું. આજે બધા કેમ આવ્યા? આનું ઓપનિંગ કરવા આવ્યા. બાકી બધાને ઘરે ઘરે પૂછો, 560 મકાન છે. અહીંયા ગાડી એવી દયનીય સ્થિતિ થાય છે, જ્યારે ભરાય છે ને ત્યારે આટલું પાણી ભરાય છે. અમારે આખી રાત ઘરમાં બેસીને કાઢવી પડે છે. સમયથી તો લગભગ અમને નહીં તો 8-10 વર્ષથી આ સમસ્યા છે. દર વર્ષે પાણી ભરાય છે. હમણાં વચ્ચે જે માવઠું પડ્યું ને ત્યારે પાણી ભરાઈ ગયું. એ બી મેં મૂક્યું છે ફેસબુક પર. આપણે વિરોધ છે ને, વિરોધ આ લોકોનો નથી, પણ જે કામ નથી થતું ને એનો વિરોધ છે. કોણ કામ નથી કરતું? અહીંના કોર્પોરેશન કે કોઈ આવતું જ નથી. આ તો હમણાં ઓપનિંગ છે એટલે આયા. બાકી પૂછો ને તમે, કોઈ નહીં આવતું. આખી લાઈન જ ચોકઅપ છે તો પાણી ક્યાં જશે? ભાઈ સાહેબ, તમારો તો આભાર માનવો જોઈએ. અમને ગઈ વર્ષે સહાય મળી ને એ મીડિયાના દ્વારા મળી છે સહાય. બાકી અમને સહાય ના મળે. અમારા માધ્યમથી પહોંચાડો કે ભાઈ વડોદરામાં કોઈ કોર્પોરેટર આવતું જ નથી. જ્યારે મુસીબત હોય છે, કુદરતી આફત હોય છે ને ત્યારે કોઈ આવતું નથી. गुजरात के वडोदरा में रोड और गटर पाइपलाइन की समस्या अभी भी बरकरार है, जिससे स्थानीय निवासियों के बीच गुस्सा देखा जा रहा है। वडोदरा में अक्सर सड़कें बनती है और तोड़ी जाती है, पाइपलाइन का काम होता है और फिर किसी न किसी कारण से मरम्मत शुरू कर दी जाती है। ऐसे में आम नागरिकों को कई समस्याएं होती है, जिसकी शिकायत कई बार लोगों ने की, लेकिन प्रशासन टस से मस नहीं होता। ऐसा ही कुछ वडोदरा के नवी धरती हरिजनवास विस्तार में देखा जा रहा है, जहां 20 दिन पहले ही गटर लाइन का काम किया गया था और अब सड़क पर आधी रोड पर डामर तो आधे रोड पर मिट्टी फैला दी गई है। ऐसे में अब स्थानीय लोगों में रोष देखा जा रहा है। विरोध मत આપણે એવો જ હતો કે મતલબ કે આપણો જે આપણે રોડ હતો એ અડધો બન્યો હતો, અડધો નહોતો બન્યો, એના માટે વિરોધ હતો. અત્યારે કામગીરી શરૂ થઈ ગઈ છે, કામ ચાલી રહ્યું છે અને કામ કરી રહ્યા છે કે નોર્મલી જે સાફ સફાઈ જેવી થવી જોઈએ, જેવી રીતના રોડ બનવો જોઈએ, પ્રોપર તો રોડ બની જ નહીં રહ્યો.
गटर और रोड की समस्या तो यहाँ है ही, लेकिन और भी समस्याएं हैं जिससे स्थानीय निवासियों ने उजागर किया। જીવન સાધના શાળાથી ભૂતરી ઝાપાથી એટલે બકોર પટેલ ચેમ્બરથી નાગરવાડા જવાનો રસ્તો મોટાભાગે સાંકડો છે અને મહાનગર સેવા સદનના પાણી પુરવઠા દ્વારા ગેરકાયદેસર દબાણ કરીને બૂસ્ટર મૂકેલું છે. આ બૂસ્ટરના પાપે વારંવાર પાણી લીકેજ થાય છે. રોડ બનાવીને જાય અને 15 દિવસની અંદર પછી પાછું લીકેજ થાય એટલે ખોદકામ થાય ફરી પાછા રોડ બનાવવા માટે અમારે રિક્વેસ્ટ કરવી પડે. વારંવાર રોડ બને, વારંવાર પાણી લીકેજ થાય. વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા 10 થી 15 વખત પાણી લીકેજ થતું હોય છે. ચોમાસાની અંદર બાળકોને એ ખાડા ખોદેલા હોય એમાં પડી જવાનું પણ દહેશત હોય છે. એટલે આ અંગે સેવા સદનને મેં વિનંતી છે કે તમારું નવું બૂસ્ટર જો બની જ ગયેલું હોય ગુજરાત પાગા આગળ તો એ ત્યાં ખસેડવાની તજવીજ કરવી જોઈએ અને બાળકોની સેફટી માટે એક કદમ પહેલાં ઉઠાવવું જોઈએ. કારણ કે આ ભૂતરી ઝાપા બકોર પટેલ ચેમ્બરથી નાગરવાડા જવાના રસ્તે 3 શાળાના બાળકો આવજાવ કરે છે. જીવન સાધના સ્કૂલ, ન્યુરા ગર્લ્સ સ્કૂલ અને મહાનગર સેવા સદનની કાર્યાનુભવ શાળા. આ શાળાના બાળકો, શિક્ષકો, વાલીઓ અને અસંખ્ય નાગરિકોનો આ રસ્તા પરથી ઉપયોગ થતો હોય છે. રોડ બાબતે પૂરું લેવલિંગ થતું હોય તો એ બાબતે કોઈ વાંધો આવતો નથી, પરંતુ વારંવાર લીકેજ થાય એટલે વારંવાર ખોદકામ થતું હોય છે. એટલે પાણી પુરવઠાવાળા જે અધિકારીઓ છે એ ધ્યાન આપે, બસ એ જરૂર છે. નિયમિત સફાઈ તો થતી હોય છે એટલે એનો કોઈ બહુ વાંધો આવતો નથી, પણ આજુબાજુની વસ્તીવાળા જે કચરો ફેંકી જાય છે એટલે એ લોકોએ પણ પોતાની ફરજ બજાવવી જોઈએ કે ભાઈ કચરો એકત્રિત રાખીએ અને ગાડી જો આવતી હોય તો ગાડીમાં નાખવો જોઈએ. કારણ કે જીવન સાધના શાળાની સામે જ એંઠવાડાનો ઢગલા થતા હોય છે એટલે એની અંદર શાળાએ જતા આવતા બાળકોનું પણ આરોગ્ય જોખમાય છે. અને એ જો મચ્છરનો ઉપદ્રવ થતો હોય તો મચ્છર કંઈ શિક્ષકના ઘરે જવાના નથી. આ એ વિસ્તારના નાગરિકોના આરોગ્ય સામે જે ચેડા થતા હોય છે એટલે નાગરિકોએ જ આ અહીંયા જે રહેતા હોય વસાહતમાં એ લોકોએ પણ આરોગ્ય બાબતે ધ્યાન આપવું જરૂરી છે.